अस्सलाम वालेकुम जी। साडे कोल अज मेहमान बने आ, सानू आके इज्जत बख्शी है जी जवेद इकबाल चट्ठा साहब। देखो कोई बंदा भी है ना जी अपनी ड्यूटी दे रहा, चाहे वह दुनिया के किसी कोने ते बह के किसी नुक्कर च लुकिया बैठा, वो पंजाबी माँ बोली की खिदमत करदा। मैं कहना भी साडा फर्ज बनदा या जिन्ने भी असी सोशल मीडिया दे विच आ जिन्हां अल्लाह ताला ने वो देते फॉलोवर देते या कोई इज्जत देती, जेडे साडे भरा असल काम कर रहे हैं ना, वो जेडे साडे उस्ताद आ उन्होंने अगे दिखाना, स्क्रीन ते दिखाना चाहिए। क्यों साडे बड़े बड़े उस्ताद लोग ना वो जेडे दुनिया तो चले गए, असी जिस तरह उन्होंने दिखाना चाहिए असी दिखा नहीं सके। तुहाडे वर्गा कीमती असासा जदों भी मेरे कोल कोई आया ना जी, मेरी ये कोशिश हुंदी है कि मैं वो कैमरे की अख दे विच उहनूं रिकॉर्ड महफूज कर। जवेद इकबाल चट्ठा साहब हासलपुर दे रहण वाले जी, ते इन्हां ने उत्थे बह के पंजाबी नाल अपना एक प्यार विखाया। आ किताब लिखी आ सोचां खेड पटोले, सोचां खेड पटोले जवेद इकबाल चट्ठा साहब ने लिखी। ते आओ जवेद इकबाल चट्ठा साहब अज साडे कोल बैठे हैं, सानू आके इन्हां ने एडी दूरों आके सानू इज्जत बख्शी है। इन्हां दा प्यार आ मुहब्बत आ, अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती देवे, लंबी जिंदगी देवे। चट्ठा साहब तुहाडी ये किवें दिल च आई गल पंजाबी दा ते हासलपुर च बह के चुप चपीतियां किताबां लिख रहे हैं, ते कदी तुहानू असीं फेसबुक ते अगे पिछे मैं नहीं अजे देखिया, अल्लाह करे असीं अनकरीब देखीए, ये साडी ख्वाहिश आ कि तुसीं कैमरे अगे भी गलबात करो। जिहड़ा बंदा किताब लिख सकदा ओहदे दिल च की कुछ होऊगा जी। बिल्कुल हाँ जी। ते तुसीं इस पासे पंजाबी नाल तुहाडा की लगाओ आ? मैं बस आ पुछना पंजाबी नाल तुहाडा रिश्ता की आ, प्यार की? मैं सरया साहब एक ते साडी मादरी जुबान भी साडी पंजाबी, कोई शक नहीं। फैसलाबाद तो बिलोंग करने चक झुमरे तो पिछों आए इंडिया च, असीं गुरदासपुर दे। पूरा दसो पिछों असीं गुरदासपुर तो, जिला साडा गुरदासपुर इंडिया दे विच। माशाअल्लाह। उस तो बाद साडे फिर वड्डे बजुर्ग जिहड़े साडे सन पुराने दादे परदादे सारे वो झुमरे आण के चक 147 रेबेन चूड़ी चक कहंदे आ, चक छठे ने सारे उत्थे 8-10 पिंड छठे। बिल्कुल बिल्कुल। उत्थों असीं बिलोंग करदे सां। मुड़ के जदों रियासत आबाद हुंदी है 1927 दे विच साडे बजुर्ग उत्थे चल गए, रकबा मिल गया उत्थे हासलपुर बहावलपुर च। अच्छा। असीं जिस तरह रियासत आबाद कीती पंजाबी लोगों ने जाके उत्थे सरैकियां दे वास्ते लोग नहीं सी हैगा। तकरीबन साडी जिहड़ी सारी पट्टी है ना बहाल नगर तो लैके उतली पट्टी जिहड़ी बिल्कुल सहरा दे नाल लगदी, रेगिस्तान दे नाल लगदी, इंडिया दे बार्डर नाल लगदी, अपना इधरों जाती अपना मिर्चाबाद उत्ते एक चिश्तिया उत्ते इलाका है, डारा वाला हो गया, छोटा पास हो गया, रूनाबाद हो गया, छोना वाला साडा हो गया, अगे मरोट हो गया, अगे अपना लियाकतपुर हो गया, जजमान मंडी हो गया, इस तरह सादकाबाद तक खानपुर तक महाजर साढ़े महाजर लोग ने। और अलहमदुलिल्लाह उत्थे पंजाबी लोगों ने जाके बड़े ठोकना वसे ने, बड़े ठोकना ने नंबरदारियां मिलियां टोटली चक्कां दे विच। उस इलाके दे विच ना जीना दस्सिया इंज जीने असीं। फिर रियासत नूं साडे बजुर्गां ने इस तरह आबाद कीता। जो साडे पिंडां 'च उत्थे साडियां हालतां हुंदियां सन, असीं जो वेख्या 50-57 साल मेरी उम्र हो गई है माशाअल्लाह। जिस तरह असीं रियासत नूं आबाद कीता, साडे वड्डियां आबाद कीता ढक्कियां दे नाल। वाह वाह वाह। उत्थे चक्कां दे विच बड़ी गुरबत दे विच बड़े बुरे हालात दे विच साडी उत्थे जो दखन चलदा सी ना, रेत चलदा उत्ते बंदे रात सौंदे सन ते अद्धे उंज पूरे जांदे सन। बहुत बुरा हाल हुंदा, रेता सी बेबा। अच्छा। हुण आण के असीं आण के सुख वेख्या। उस कल्चर के उत्ते मैं किताब लिखी है कि पिंडां विच जिंदगी किस तरह गुजारी असीं उत्थे, कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। ते पंजाबी नूं असीं मैं बैठा बैठा एडा लिखारी नहीं सा गया, लेकिन दिल दी पड़ासा कढदा रहा, दोस्तां नूं विखाउंदा रहा। लोकां के दोस्तां ने मेरी तसीह भी कीती, समझाया भी यार इंज ठीक है तू लिखी जा, गलत लिखी जा, लिख सही। हाँ वो पंजाबी दे विच मैं लिखदा रहा। अपने चक दा हाल वेख्या भी लोग किस तरह उत्थे सांझां पहले पालदे सन। एक चक दे विच सी रहण वाले पग सांझ दी ना उतारदे नहीं, यानी कि वो एक खानदान चक साडा वो पूरे ना एक दूसरे दुख सुख सांझे सन माशाअल्लाह। हुण अगे असीं वो सिस्टम बना लिया, साडियां उत्थे बरादरियां वध गईयां, कोई न्याणी नवीं पौध आ गई, मोबाइल सिस्टम आ गया। वो लोगों ने अगों साडे एक शुरू एक सिलसिला हो गया कि लोग जिहड़े ज्यादा मोबाइल जुड़ गए, उन्हें पंजाबी नूं मतलब पिछा छोड़ छड़िया। कोई इंग्लिश बोलण लग पिया, कोई उर्दू बोलण लग पिया, कोई ज़बान ही भुल के घोगड़का बन गया। वो कास हंस बोली सीखण गया ना, तो ना कार रहा ना हंस बनया, अपनी भुल है। असीं वो पंजाबी दी किताब दे विच मैं अपने पिंडां दा माहौल, अच्छा जो उत्थे गेमां हुंदियां पिंडां विच, लाल पक्खी होनी, गुल्ली डंडा होना, कबड्डी होनी, लाल पक्खी होनी, सक्कर भीजी होनी, कोकला छपाकी वाली होनी, मतलब टोटली सिस्टम। फिर जेहड़े सारे ढग्गे सी उत्थे असीं उदों तुसीं भी समझदे हो उस दौर दे विच तुहाडे सिस्टम अजे भी इत्थे हैगा।
ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਢੱਗੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਸਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਈਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਚਲ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਲਖਾਰੀ ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ, ਸਾਜੀ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੋਰਿਆ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਨੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕੁਦਸੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਜਕੋਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਲਾਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਝੁਮਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਲਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। मैं कोर्ट मार्शल भी कर लिया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं हूँ, अब मल्ला कम से कम बस उन्होंने छड़ के इत्थे आ गए। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਸੁਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਛੁਪੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਗੱਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਹਰ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਮਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਤਾਸ਼ੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਲੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਓਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਤਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਪਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਲਾ ਹਰਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਚਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਖਰੇ ਕਰ ਨਖਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਚ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਰੋਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਲਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਡਾਂਗੀ ਕਲੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਮਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੋਕ ਪਲਕ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਛਪਣੇ ਬਾਅਦ ਛਪ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਈਵੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਮਸਰੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵੋ ਚਾਹ ਲਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸੋਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਥੇ, ਇਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਖੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਖੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਸ, ਠੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੇਠ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੇਠ, ਠੋਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਠ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਠੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਠੇਠ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਦਈਏ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸੋਚਾਂ ਖੇਡ ਪਟੋਲੇ, ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਘਬਰਾਵੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਾਓ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 10,000 ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਹ ਚਾਈ ਖੜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ।